स्वागत है आपका हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। बबलेश्वर मध्य क्षेत्र का चुनावी अखाड़ा अब फिर एक अलग दिशा के तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों पहले जेडीएस के नेता बसप्पा ने एमबी पाटिल के खिलाफ प्रेस मीट की और विजुगौड़ा पाटिल और एमबी पाटिल मिले होने की बात कही थी। इसके एक दिन बाद विजुगौड़ा पाटिल ने प्रेस मीट की और बसप्पा के आरोप को खारिज करते हुए एमबी पाटिल के ओर से एमबी पाटिल फाउंडेशन से जो सामान बांटे जा रहे थे उसका विरोध किया और कहा कि एमबी पाटिल जनता के वोट हासिल करने इन्हें लालच दे रहे हैं। फिर उसके एक दिन बाद इस पर जवाब देने बबलेश्वर मध्य क्षेत्र के महिला कार्यकर्ता और जिला पंचायत कांग्रेस महिला सदस्यों ने प्रेस मीट करके कहा कि एमबी पाटिल फाउंडेशन के तरफ से जो साड़ी, हेलमेट, बैग, स्टेशनरी, भांडे बर्तन को दे रहे हैं, हम महिलाओं की मदद कर रहे हैं और इनके खिलाफ आवाज उठाने वाले विजुगौड़ा पाटिल तो हम महिलाओं के सुहागों को उजाड़ने वाले काम कर रहे हैं। शराब बांटकर, वो भी नकली। एमबी पाटिल तो गृहस्थी बसाने की काम कर रहे हैं और इस प्रेस मीट में शराब के बोतल रखे हुए थे। इस पर वीएसपी ग्रुप का स्टिकर चिपका हुआ था। इस तरह वीएसपी ग्रुप शराब की बोतल पर चिपका कर मध्य क्षेत्र के लोगों को बांट रहे हैं जहर। विजुगौड़ा पाटिल पर आरोप लगाया। जब मीडिया के तरफ से इन महिलाओं को सवाल पूछा गया, आपके एमबी पाटिल फाउंडेशन क्यों आपके ही मध्य क्षेत्र में ही लोगों की मदद कर रहे हैं, जबकि जिले के जनता की क्यों नहीं? इस पर उन महिलाओं का जवाब था, हम आगे जिले के लोगों की भी मदद करेंगे। सुनिए। ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷಗೊಂಡಾರ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗ್ಯದ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿವ್ರಿ, ದಾರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನ ಸರಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಂಸಾರವನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಅದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಒಂದೇದು, ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಕ್ಷನರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಪಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರವ್ರ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ। ಈಗ 1ನೇ ತರಗತಿ, 5ನೇ ತರಗತಿ, 10ನೇ ತರಗತಿ ಅವ್ರ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೇನ್ರಿ? ವೋಟಿನ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ। ವೋಟಿನ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಚುನಾವಣೆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಇನ್ನು ಚುನಾವಣೆ 4 ತಿಂಗಳದ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇವಾಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾವು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೊಡಕತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರು। ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೈ ಅದ, ಅವ್ರೇನು ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ಆರಿಸಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ। ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದಾರೆ, 50,000 ಮತಗಳಿಂದ ಅವ್ರು ಆರಿಸಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಸೋಲಿನ ಭೀತಿ ಅವ್ರಿಗಿಲ್ಲ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಸೋಲಿನ ಭೀತಿ ಅದ। ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಸೋಲಿನ ಭೀತಿ ಕಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಇವರು ಮನವೊಲ್ತಾರಂತ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟನ್ನು ನೀನೇ ಮಾಡಿದಾರಂತ ನಾ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀನಿ। फिर इनसे पूछा गया, आपके पास क्या सबूत है ये शराब नकली है? तो इनके पास कोई सही जवाब नहीं मिला। सुनिए। ಕಳಪೆ ಸರಾಯಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಏನಾದರೂ ತಂದಿದ್ದೀರಾ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಅಂತ? ಸಾಕ್ಷಿ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಅದು ಕಳಪೆನಾ ಒರಿಜಿನಲ್? ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ। ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕಳಪೆನಾ ಒರಿಜಿನಲ್ ರೀ? ಕಳಪೆನ ಅವ್ರನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ಈಗ ಕಳಪೆ ಸರಾಯಿ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಸರಾಯಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ? ಅಲ್ಲ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಸರಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಕಳಪೆ? ಹೌದು ಸರ್, ಅವ್ರ ದಿನಮಂತ್ರದ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಅವ್ರ ಸಂಸಾರಗಳು ಹಾಳಾಗಿದ್ದು। ಇದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಾಗಿದೆಯಲ್ಲ। ಈ ಸರಾಯಿ ವಿಷಯ ಬೇಡ ಸರ್। फिर इनसे पूछा गया, आपके पास क्या सबूत है ये शराब विजुगौड़ा पाटिल ने ही बांटा है? तो कहा कि सबूत हैं, मगर मीडिया के सामने कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया। ಓಲ್ಡ್ ಟೆವರೇಜ್ ಸರಾಯಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರಿ, ಅದ್ರ ಓನರ್ ವಿಜುಗೌಡ್ರ? ಇದ್ರ ಓನರ್ ಅಲ್ಲ, ಇದರಂತ ಓನರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್। ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಹಾಳಾಗಿದ್ದಾವೆ। ಇವತ್ತು ಸರಾಯಿ, ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಸರಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಹಾಳಾಗ್ಯಾವ। ಅದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ। ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೇಳಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತು ಸರಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹಾಳು ಮಾಡಿದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಾಳಾಗ್ಯಾವ, ಎಷ್ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳು ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾವೆ। ಅದು ಆ ಥರ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। चलिए, इन महिलाओं की बात मानकर चलते हैं कि विजुगौड़ा पाटिल के ओर से शराब बांटी जा रही थी, तो उस वक्त क्यों रोका नहीं गया?
क्यों इस वक्त एमबी पाटिल ने या इनके कार्यकर्ताओं ने आवाज नहीं उठाई, जबकि इस मध्य क्षेत्र के एमएलए और इस जिले के एडमिन मिनिस्टर डॉक्टर एमबी पाटिल ही हैं। क्यों एमबी पाटिल शराब बांटे जाने पर विजूगौड़ा पाटिल को नहीं रोका? क्यों इन पर नकली शराब बांटने का इल्जाम में मामला दर्ज नहीं किया गया? अब क्यों प्रेस मीट करके शराब बांटने की बात की जा रही है? ऐसे बहुत से सवाल हैं, इसका जवाब तो एमबी पाटिल ही दे सकते हैं, ये महिला कार्यकर्ता नहीं। इन महिलाओं ने तो विजूगौड़ा पाटिल पर नकली शराब का और नकली शराब बांटने का आरोप तो लगाया है, मगर आज 2 दिन होने के बाद भी विजूगौड़ा पाटिल खामोश हैं। उन्होंने इस पर कोई सफाई भी नहीं दी है। तो क्या इन महिलाओं ने जो शराब बांटने का आरोप लगाया, क्या वो सच तो नहीं? अगर नहीं तो विजूगौड़ा पाटिल क्यों खामोश हैं? ये एक सवाल बना हुआ है। इसका जवाब तो विजूगौड़ा पाटिल ही दे सकते हैं। जो भी हो, बबलेश्वर मध्य क्षेत्र का चुनावी कुरुक्षेत्र शुरू हो चुका है। अब जनता ही इन सवालों का सही जवाब दे सकती है। हम और आप जनता के सवाल जवाब का इंतजार करेंगे।